Good morning to everybody. Online classes on intermediate occasional course accounting and taxation, subject accounts 2, paper 2, paper code 62, topic non-trading concern, unit 2, part 1. Today I am discussing about non-trading concern. ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు వ్యాపారేతర సంస్థలలో మీనింగ్ ఆఫ్ నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్, definition of revenue and capital expenditure, revenue and capital receipts and payments accounts, pro forma of receipt and payments account, problem on receipts and payments account, and last one, questions. Accounts are non-trading concern. The meaning of non-trading concern: the purpose of every trading or manufacturing activity is to make profit, but there are certain charitable and social institutions which are not created with a profit-making object but for promoting and development and welfare activities, both for the general and public and for its members. Educational institutions, hospitals, clubs, charitable trusts are called non-trading concern. Non-trading concern is also known as a non-profit making entity that receives donations and grants from the public and government and uses them to service the community. వ్యాపారేతర సంస్థల ఖాతాలు. సాధారణంగా వ్యాపార సంస్థల గురించి మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ వ్యాపారేతర సంస్థలు అంటే ఏంటి అంటే సేవయే ప్రధాన ధ్యేయంగా స్వచ్ఛందంగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తుల సముదాయంను వ్యాపారేతర సంస్థలని అంటారు. ఈ సంస్థలు తమ సేవలను సంస్థ యొక్క సభ్యులకు మరియు ఇతర వ్యక్తులకు తమ సేవలను అందించును. ఉదాహరణకి విద్యా సంస్థలు, వైద్యశాలలు, గ్రంథాలయాలు, క్లబ్బులు. ఈ సంస్థలు తమ నిధులను సభ్యుల నుండి చందాల ద్వారా మరియు నూతనంగా ప్రవేశించిన సభ్యుల నుండి ప్రవేశ రుసుమును మరియు సభ్యులు ఇతరుల నుండి విరాళములు, ఉపన్యాసములు మరియు వినోద ప్రదర్శన ద్వారా నిధులను సమకూర్చుకోవడం జరుగుతుంది. క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. Capital expenditure. Capital expenditure is such an expenditure which benefits the business over a long period. It includes assets acquired for the purpose of earning and not for resale, improving, extending fixed assets, increasing the earning capacity of the business, and raising capital for business. For example, plant and machinery and building. Revenue expenditure. Revenue expenditure is the expenditure incurred in one accounting period and the full benefits in enjoy the same period. For example, wages and salaries. All items of revenue expenditure appears in the trading and profit and loss account. రాబడి మరియు పెట్టుబడి వ్యయములు. వ్యాపారేతర సంస్థల ఖాతాలు తయారు చేసేటప్పుడు మనం రాబడి మరియు పెట్టుబడి వ్యయములు మరియు రాబడి పెట్టుబడి ఆదాయముల గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ వ్యాపారేతర సంస్థలు చెల్లించిన వ్యయాలను రాబడి మరియు పెట్టుబడి వ్యయాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. రాబడి వ్యయము ఖర్చు యొక్క ఉపయోగము ఒక సంవత్సరం కానీ లేదా అంతకంటే తక్కువ కానీ ఉన్నచో ఆ ఖర్చును రాబడి ఖర్చు అందరు. అంటే ఒక ఖర్చు యొక్క ప్రయోజనం మనం సంవత్సరం లోపే మనము స్వీకరించినట్టయితే
దానిని రాబడి ఖర్చుగా భావించవచ్చు. ఉదాహరణకు చూసుకున్నట్టయితే చెల్లించిన అద్దె మరియు జీతాలు, వేతనాలు, వడ్డీ, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇవ్వచ్చు. పెట్టుబడి వ్యయము. ఖర్చు యొక్క ఉపయోగము సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉన్నచో, అంటే దీర్ఘకాలం కనుక ఒక ఖర్చు యొక్క ప్రయోజనం మనం తీసుకున్నట్టయితే ఆ ఖర్చును మనం పెట్టుబడి ఖర్చు అని అంటాము. ఉదాహరణకి ఫర్నిచర్ కొనుగోలు, లేదా భవనాల కొనుగోలు, లేదా యంత్రాల కొనుగోలు. క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్. Capital receipt. Capital receipts if business comprised capital contributed by partners or by the shareholders, loans, sale proceeds of any fixed assets, etc. In case of clubs and associations, receipts on account of life subscriptions, entry fee, government grants, legacies, and endowment or capital receipts. Revenue receipts. Revenue receipts of a business are cash from sale, discount received, commission, interest on investments, etc. In case of clubs and association, annual subscription, sale of games articles, receipts arising when the premises are given to others for use or revenue receipt. రాబడి మరియు పెట్టుబడి ఆదాయములు. వ్యాపారేతర సంస్థలకు వచ్చే వసూళ్లను మనం రాబడి మరియు పెట్టుబడి ఆదాయములుగా వర్గీకరణ చేయవచ్చును. ముందుగా రాబడి ఆదాయము సంస్థకి సర్వసాధారణముగా లేదా ఎల్లప్పుడూ వచ్చే వసూళ్ళని రాబడి ఆదాయం అంటారు. సర్వసాధారణం అంటే కంటిన్యూగా, అంటే ఎప్పుడు వచ్చే వసూళ్ళని మనం రాబడి ఆదాయంగా చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకి చందాలు, పెట్టుబడులపై వడ్డీ మొదలైనవి. పెట్టుబడి ఆదాయము సంస్థకి అడపాదడపా మాత్రమే వచ్చే ఆదాయమును పెట్టుబడి ఆదాయంగా చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకి సభ్యుల నుండి వచ్చిన జీవిత సభ్యత్వము, లేదా ప్రత్యేకంగా వచ్చిన విరాళములు మొదలైనవి. అంటే ఇవి సంస్థకి అప్పుడప్పుడు మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది, కాబట్టి మనం వీటిని పెట్టుబడి ఆదాయంగా భావించవచ్చు. అకౌంటింగ్ మెథడ్స్. వ్యాపారేతర సంస్థలని మనం రిజిస్టర్ చేయించవచ్చు లేదా చేయించకపోవచ్చు. రిజిస్టర్ చేయించిన సంస్థలైనా చేయించని సంస్థలైనా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అకౌంటింగ్ విధానాన్ని పాటించి తయారు చేయవలసిన పుస్తకాలని, అంటే అకౌంటింగ్ విధానాన్ని అనుసరించాలి. సంస్థ యొక్క వ్యవహారాలని రికార్డ్ చేయటకి ఇక్కడ జంటపద్దు విధానాన్ని అనుసరిస్తారు. కాబట్టి అకౌంటింగ్ మెథడ్ వచ్చి నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ knowing their income and expenditure during the year and their financial position at the end of each year. To achieve these objectives, they prepare the following statements: receipts and payments account, income and expenditure account, 3. balance sheet. వ్యాపారేతర సంస్థలో ప్రతి సంవత్సరం వార్షిక సమావేశంలో ఆర్థిక నివేదికలని ప్రాథమిక సభ్యులకి అందించవలసి ఉంటుంది. ఈ ఆర్థిక నివేదికలని ముగింపు లెక్కలని కూడా అంటారు. దాంట్లో మొదటిది వసూలు చెల్లింపుల ఖాతా, ఆదాయ వ్యయాల ఖాతా మరియు ఆస్తి అప్పుల పట్టి. రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్. The features of this account are: it is prepared by non-trading concern in lieu of cash book. It is real account. It starts with the opening balance of cash in hand
and at the bank. All receipts and payments of cash entered on the debit and credit side respectively. No distinction is made between capital and revenue items while entering in the receipts and payment account. All types of accounts, that is real and nominal, are written in this account. Opening balance of this account, cash in hand at the beginning of the accounting period, and closing balance shows cash in hand at the end of accounting period. All receipts and payments, whether they are relating to the current proceeding or succeeding period, are written in this account. వసూలు చెల్లింపుల ఖాతా, ఇది వాస్తవిక ఖాతా. ఇది నగదు పుస్తకాన్ని పోలి ఉంటుంది. అంటే మనం వ్యాపార సంస్థలలో నగదు పుస్తకం తయారు చేస్తాము. వ్యాపారేతర సంస్థలలో మనం నగదుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు నమోదు చేయడానికి ఈ వసూలు చెల్లింపుల ఖాతాని తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఖాతా రెండుగా విభజించబడి డెబిట్ వైపున వసూళ్ళని రికార్డ్ చేయాలి, అదేవిధంగా క్రెడిట్ వైపున చెల్లింపులని రికార్డ్ చేయవలసి ఉంటుంది. ప్రారంభపు నగదు మరియు బ్యాంకు నిల్వలను డెబిట్ వైపున రికార్డు చేయవలసి ఉంటుంది. ప్రారంభంలో కనుక మనకు బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉన్నట్లయితే దానిని మనం క్రెడిట్ వైపున బై తెచ్చిన నిల్వగా వ్రాయవలను. ఆ సంవత్సరంలో వచ్చిన వసూళ్ళన్నింటినీ కూడా మనం డెబిట్ వైపున వ్రాయవలసి ఉంటుంది, మరియు చెల్లింపులన్నింటినీ కూడా మనం క్రెడిట్ వైపున రాయవలసి ఉంటుంది. ఈ ఖాతాలో అన్ని కాలాలకు సంబంధించిన వసూలు చెల్లింపులని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే గత సంవత్సరం, ప్రస్తుత సంవత్సరం మరియు భవిష్యత్ సంవత్సరాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలని ఈ ఖాతాలో మనం నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ ఖాతాలో రాబడి మరియు పెట్టుబడి తేడా లేకుండా, అనగా రాబడి పెట్టుబడి అన్ని అంశాలన్నీ కూడా మనం నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. వ్యవహారాలన్నింటినీ నమోదు చేసిన తర్వాత మనం నిల్వను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముగింపులో డెబిట్ నిల్వ ఉన్నట్లయితే దాని అర్థం మనకి బ్యాంక్ నగదు లేదా బ్యాంకు నిల్వ ఉన్నట్లు. ఒకవేళ క్రెడిట్ నిల్వ ఉన్నట్లయితే దాని అర్థం ముగింపులో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ నిల్వ ఉన్నట్లుగా భావించవలను. ప్రొఫార్మా చూసుకున్నట్టయితే రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి నగదు పుస్తకం మాదిరిగానే డెబిట్ క్రెడిట్లుగా విభజించబడి ఉంటుంది. డెబిట్ వైపు వసూళ్ళని మరియు మొత్తం రూపాయల్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. క్రెడిట్ వైపు చెల్లింపులని మొత్తం రూపాయలను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ డెబిట్ వైపు టు బ్యాలెన్స్, అంటే ఇక్కడ నగదు నిల్వ కానీ బ్యాంకు నిల్వ కానీ ఇచ్చినప్పుడు టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్గా క్యాష్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ రెండు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా టు సబ్స్క్రిప్షన్స్, అంటే చందాలను మనం వసూలుగా భావిస్తున్నాం కాబట్టి సంస్థకు వచ్చే చందాలని వసూలుగా భావించి డెబిట్ సైడ్ నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎంట్రన్స్ ఫీజు, సభ్యులు సంస్థలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఇచ్చే ఫీజునే మనం ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ ఫీ అంటాం. ఎంట్రన్స్ ఫీ కూడా మనకి ఇక్కడ వసూలుగా భావించడం జరుగుతుంది. అలాగే లెగసీస్, వారసత్వాలు, డొనేషన్స్ ఫర్ బిల్డింగ్, భవనానికి వచ్చిన విరాళాలు, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, వచ్చిన వడ్డీ, సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అమ్మకాలని, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్స్,
పాత ఆట పరికరాల అమ్మకాలని మ్యాచ్ ఫండ్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్, జీవిత సభ్యత్వ రుసుముని మనం ఇవన్నీ కూడా వసూలుగా ఇక్కడ మనకు వసూలు చెల్లింపుల ఖాతాలో ఇవన్నీ కూడా మనకి వసూలుగా రాయవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా పేమెంట్స్ని చూసుకున్నట్టయితే చెల్లించిన అద్దె అంటే బై రెంట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు మనం నగదు చెల్లిస్తుంటాం కాబట్టి. అదేవిధంగా బై స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ పర్చేస్డ్ ఆట పరికరాలకు సంబంధించిన కొనుగోలు చేసినప్పుడు. బై బిల్డింగ్స్ భవనాలను కొన్నప్పుడు. గ్రౌండ్ మెయింటెనెన్స్ గ్రౌండ్ని పరిరక్షించేందుకు. శాలరీస్ జీతాలు, హానరోరియం గౌరవార్థక చెల్లింపులు. స్టేషనరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుబడులు. ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వినోద కార్యక్రమాలు అన్ని నమోదు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు డెబిట్ క్రెడిట్లని నిల్వలు తేల్చవలసి ఉంటుంది. సాధారణంగా వసూళ్ళే మనకు ఎక్కువగా ఉంటాయి. డెబిట్ నిల్వనే వసూలు చెల్లింపుల ఖాతా కూడా డెబిట్ నిల్వనే చూపెడుతుంది. కాబట్టి డెబిట్ నిల్వలో నుంచి క్రెడిట్ మొత్తాన్ని తీసివేస్తే మనకి బ్యాలెన్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఈ నిల్వని మనం క్రెడిట్ వైపున బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్గా చూపెట్టాలి. అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రారంభపు నిల్వలు బ్యాంకు నగదు రెండూ ఇచ్చినప్పుడు ముగింపులో క్యాష్ నిల్వ ఇచ్చినట్టయితే మనం బ్యాంకు నిల్వని కనుక్కోవలసి ఉంటుంది. ముగింపులో బ్యాంకు నిల్వ ఇచ్చినట్టయితే మనం దాన్ని నగదు నిల్వని కనుక్కోవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ నిల్వని మనం తదుపరి తేదీకి మళ్ళించినప్పుడు డెబిట్ సైడు అంటే వసూళ్ళ సైడు టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్గా నగదు నిల్వను కానీ లేదా బ్యాంకు నిల్వ కానీ లేదా రెండు నిల్వలను కానీ చూపించవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం చూసుకున్నట్టయితే వసూలు చెల్లింపుల ఖాతాలో మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం. స్టేడియం క్లబ్ kept its account on cash basis and the figures for the year 2019 are given below. You required to prepare receipts and payments account. Subscriptions received 2018 800, 2019 7,200 అంటే చందాలు వసూలైన చందాలు. ఇక్కడ 2018 800, 2019 7,200 ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే గత సంవత్సర చందాలు ప్రస్తుత సంవత్సర చందాలు కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. రిసిప్ట్స్ ఫ్రమ్ అంటే ఈ క్రిందివి వసూలైనట్టుగా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. కామన్ రూమ్ 5,000, హైరింగ్ రూమ్స్ 400, బిలియర్డ్స్ రూమ్స్ 2,400, supplies from entertainment room 3,400, wages to watchmen 2,720, salaries అంటే జీతాలు 4,800, postage 480, stationery 1,200, rent అద్దె 2,000, cash in hand 1/1/2019 720, ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్ శక్తి ఖర్చులు 1,600. మనకి ఇక్కడ ప్రారంభపు నిల్వ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ప్రారంభపు నిల్వ చేతిలో నగదు క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఈ వసూలు చెల్లింపుల ఖాతా వల్ల ముగింపులో మనకి నగదు నిల్వ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం కనుక్కోవలసి ఉంటుంది. చూసినట్టయితే మనకు ప్రొఫార్మా ప్రకారం ఇది నగదు పుస్తకం మాదిరిగానే ఉంటుంది. కాబట్టి డెబిట్ క్రెడిట్గా మనం నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది. డెబిట్ వైపు వసూళ్ళని మరియు మొత్తాన్ని తీసుకున్నట్టయితే క్రెడిట్ వైపు చెల్లింపులని టోటల్ రూపీస్ మొత్తాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ
ప్రారంభపు నిల్వగా మనకి ఇంతకుముందు లెక్కలో చూసినట్టుగా ప్రారంభపు నిల్వ అనగా 1/1/2019 రోజు మనకి 720గా నిల్వ ఇక్కడ లెక్కలో ఇవ్వడం జరిగింది. దానిని మనం వసూలు చెల్లింపుల ఖాతాలో వసూళ్ల సైడు టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 720గా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇకపోతే ప్రాబ్లంలో మనం మొదటి నుంచి చందాలు సబ్స్క్రిప్షన్స్ రిసీవ్డ్ 2018-19 ఇక్కడ మనకు చందాలు మనం వసూలు చెల్లింపుల ఖాతాలో అన్ని కాలాలకు సంబంధించిన వసూళ్లను మనం ఇక్కడ నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2018 చందాలు 2019 చందాలు రెండింటిని కూడా వసూలుగా భావించి మనం ఈ లెక్కలో చూపెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి 2 సబ్స్క్రిప్షన్స్ 2018 800, 2019 7200గా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇకపోతే నెక్స్ట్ రిసిప్ట్స్ ఫ్రమ్ కామన్ రూమ్, హైరింగ్ రూమ్స్, బిలియర్డ్స్ రూమ్స్ మనం ఇవన్నీ కూడా వసూలుగా భావించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి వసూళ్ళని డెబిట్ సైడు 2 రిసిప్ట్స్ ఫ్రమ్ కామన్ రూమ్గా మనం 5000 తీసుకున్నాము. అదేవిధంగా 2 హైరింగ్ రూమ్గా 400 తీసుకున్నాము. 2 బిలియర్డ్స్ రూమ్గా 2400ని వసూళ్ళ సైడు నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి సప్లైస్ ఫ్రమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రూమ్. మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ రూమ్కి చెల్లించిన ఖర్చులకు గాను ఇది చెల్లింపులుగా భావించి చెల్లింపుల వైపుని మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది. సప్లైస్ ఫ్రమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ 3400. అదేవిధంగా వేజెస్ టు వాచ్మెన్స్ 2720ని మనకు లెక్కలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది వేతనాలు ఖర్చుగా కాబట్టి చెల్లింపుల సైడు బై వాచ్మెన్స్ వేజెస్ 2720ని మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ శాలరీస్ జీతాలు మనకి ఖర్చు చెల్లింపులు కాబట్టి మనము వసూలు చెల్లింపుల ఖాతాలో చెల్లింపు వైపు బై జీతాలని 4000 బై శాలరీస్ 4000 అది ఖర్చుగా భావిస్తాం కాబట్టి చెల్లింపుల వైపు మనం నమోదు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా బై పోస్టేజ్ అది కూడా చెల్లింపులుగా భావించవలను 480 క్రెడిట్ సైడ్న చెల్లింపుల వైపు నమోదు చేయాలి. బై స్టేషనరీ 1200. అదేవిధంగా చెల్లించిన అద్దె బై రెంట్ 2000. అదేవిధంగా బై ఎలక్ట్రిసిటీ బై విద్యుత్ శక్తి 1600 మనం చెల్లింపుల వైపు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీని నిల్వలు తేల్చగా మనకు వ్యాపార సంస్థలలో నగదు పుస్తకం ఎప్పుడు కూడా డెబిట్ నిల్వనే చూపుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ వసూలు చెల్లింపుల ఖాతా కూడా డెబిట్ నిల్వనే చూపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ముందుగా మనం డెబిట్ నిల్వల్ని టోటల్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ డెబిట్ నిల్వ 16,520గా రావడం జరిగింది. దీనిని ఇరువైపులా నమోదు చేసుకొని ఈ నిల్వ నుండి మనం క్రెడిట్ సైడు అంటే చెల్లింపుల మొత్తాలన్నింటినీ కూడి ఈ 16,520 నుండి తీసివేస్తే మనకి ఈ ప్రస్తుతం క్యాష్ ఎంత ఉందో అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్గా 1120ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది మనకి ఏ విధంగా వచ్చిందంటే మనకి వసూళ్ళ మొత్తం కూడినప్పుడు 16,520 నుండి ఈ మొత్తాలని చెల్లింపుల వైపు ఉన్న మొత్తాలన్నింటినీ కూడా తీసివేస్తే మనకి బ్యాలెన్స్ 1120గా రావడం జరిగింది. దీనిని మనం తదుపరి తేదీకి మళ్ళించినప్పుడు టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 1120గా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా
వసూలు చెల్లింపుల ఖాతా అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది. దీనిపై మనం ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ని తర్వాత క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే ఈ చాప్టర్లో ఇప్పటి వరకు మనకి ఏ విధమైన క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. మనం ఎగ్జామ్స్కి షార్ట్ క్వశ్చన్స్, లాంగ్ క్వశ్చన్స్, మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్? వ్యాపారేతర సంస్థలు అనగానేమి? ఇది ఖచ్చితంగా షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది. వాట్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్? రాబడి ఖర్చులు అనగానేమి? వాట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్? రాబడి ఖర్చులు అనగానేమి? వాట్ ఈజ్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్? రాబడి వసూళ్ళు అనగానేమి? వాట్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్? పెట్టుబడి వసూళ్ళు అనగానేమి? వాట్ ఈజ్ ద రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్? వసూలు చెల్లింపుల ఖాతా అనగానేమి? డ్రా ద ప్రొఫార్మా ఆఫ్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ అంటే వసూలు చెల్లింపుల ఖాతా నమూనాను గీయమని. ఇది సాధారణంగా ప్రాక్టికల్స్లో మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంది. ప్రాబ్లమ్ ఆన్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా మనకి యాన్యువల్లో వసూలు చెల్లింపుల ఖాతాపై ఒక ప్రాబ్లం రావడానికి అవకాశం ఉంది. presented by B. Saubhagyalakshmi, JLN ANT, GRM Government Junior College, Ghanpur Station, District Janagaon. G. Neeraja Devi, JLN ANT, Government Vocational Junior College, Hanamkonda, District Warangal. Thank you.